भैया वीडियो बंद ना हो, ठीक है ना, तो फोकस ही लेना चाहिए। चलो ये नोट करो। नेक्स्ट मैं टॉपिक पे जाऊंगा, छोटो फोर्स एक्स्ट्रा करना है। ये तारे ना भी कई चीज होगी, बड़ी वाली चीज देखी होगी जिस तरह से, पर वो अभी लिखनी तो वैसे बड़ी चीज सोल्व करना है ना, एकदम दी है। सुबह जाना टॉपिक है होगा छोटो फोर्स। और सेकंड टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो। सब तो पहले नोट करो छोटो फोर्स की तरह। सब तो पहले नोट करो छोटो फोर्स की तरह, छोटो फोर्स बारे नोट करो। और इतना देखो जी, इट इज द imaginary force, it is the imaginary force। एक भी काल्पनिक फोर्स है, यदि कल्पना कर सकते हैं, सब सामने दिखाई नहीं देता और होता जरूर है। मैं मैथमेटिकली प्रूफ भी करके कहूंगा, इट इज द इमेजिनरी फोर्स। इन्हों इमेजिन कर सकते, देखता नहीं तो करना। मैं प्रूफ करूंगा कि देखो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇमेजिनरी फोर्स है। सो उस तो बाद देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨਾ ਪਊਗਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ frame of reference। So देखो जी frame of reference की होती है, ये जो डेफिनेशन नोट करो, it is the place or situation of observer, it is the place or situation of observer has to take his observation, भाई ये वो वाली प्लेस है, वो वाली सिचुएशन है या वो वाली जगह वा जिथे लोगे जेड़ा ऑब्जर्वर है वो कोई ऑब्जर्वेशन ਜਿਹੜੀ ਆ टेक करता है, कोई ऑब्जर्वेशन देखता है। ठीक है जी, वो ऑब्जर्वेशन कितना होगा कोई भी गल करते हैं। सो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल इधर भी लेते हैं, ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ एग्जांपल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं। सो एग्जांपल ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जांपल ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ एग्जांपल को तुम ज्यादा समझोगे। देखो जी, कभी भी ट्रेन के ट्रैवल करता, ट्रेन से कई बार मुझे नहीं जाते ट्रेन, मानो कहीं प्लेटफॉर्म था ना, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से नहीं बैठे हुए आप रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो ही एक बैठे हुए रिश्तेदार देते मानो आप नहीं थे बैठ रहे थे। ठीक है जी, ऐसा करके बना हुआ दिया। सो इतनी भी आ ट्रेन जाती पई है, आ ट्रेन जाती पई है। सो जो ट्रेन के नीचे कोई ना कोई आदमी बैठा हो। ठीक है जी, ट्रेन के कोई ना कोई आदमी बैठा हो, तुम इस स्टेज पे बैठे हो। ट्रेन ਜਿਹੜੀ ਆ 100 किलोमीटर पर आवर ਦੀ स्पीड ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ स्टेशन ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ट्रेन ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ? ट्रेन ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ, ट्रेन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੂਗਾ? ਚੱਲਦਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਬੈਠਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਾ
कि सानू ट्रेन भी जल्दी दिखती पई है और वो बंदा भी ज्यादा दिखता पिया वा। ठीक है जी, इसे कोई चक्कर नहीं है, चीज सही है कि इतना होती है। अगर तुम भी ट्रेन के मान लो तुम इतने बैठ गए आप दे सामने तुम बैठ गए ट्रेन के तुम चढ़ गए ना ਹੁਣ ਵੀ ट्रेन खड़ी हो फिर बार बार स्पीड लगा दी क्यों क्यों होगा तब पता ज्यादा नहीं होगा ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ठीक है जी, अगर ये वाली कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੂਲ ਮੇਰਾ ਰੂਲ ਕਰੋ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਰੂਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਓ देख लो आप एक बार बात कर देखो। ठीक है जी, अगर तुम बाहर जाके देख रहे हो तो ट्रेन में जाती कहती है बट ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਜੀ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪੂਰਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। बता दिए नेक्स्ट है नोट टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बता दो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा अभी आगे बोल दो। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ਇਹਦੀਆਂ टू टाइप्स होती है केड़ी केड़ी होती है। सो वो ये टू टाइप्स है आप इधर नोट कर लेंगे। फर्स्ट वन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड है ये नॉन इनर्शियल। सेकंड है किया नॉन inertial frame of reference। चलो ਜਿਹੜਾ inertial ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ inertial ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਾਈਨ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਟਨ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਅਪਲਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਆਰ not applied। ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਆਰ not applied। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ थर्ड पॉइंट ये जाऊंगा ये ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ और नॉन एक्सीडेंट में क्या है जी एक्सेलरेशन जीरो। अगर एग्जांपल लेनी हो तो जीरो होगा और ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਨ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या सकते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਫਰੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਫਰੇਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਫਰੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ एग्जाम्पल आप दोनों केस कर लेंगे फिर मैं डायग्राम करना कहानी है। ठीक है जी, कितना टाइम होगा और टाइमिंग कितनी हुई 9:43 ਉਹ ਬਟ ਲਿਖਣਾ ਪਤਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 9:41 ਹੋ ਗਈ 9:41 51 ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਓ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਦਿਓ
चलो जी ये दो केस होने जी दोनों केस में का टाइप करना दोनों केस इतने करते हैं बना वही सारे कॉपी दे दिए होते करके ये तो मेरे लिए केस मान सो जी हमारा केस मान की ये तो कहीं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर अही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे और जेड़ा केस हुआ ना भाई जेड़ा केस हुआ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨॉन ਇਨਰशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात ठीक है जी प्लीज ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ ਮਾਲ 'ਚ ਲਿਫਟ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਲਫਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਲਖਨਊ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਲੂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਚੱਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੀ ਲਿਫਟ ਹੈ ਬਈ ਬਣਾ ਲਓ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲਿਫਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰੇਮ ਲੱਗਾ ਵਾ ਸੋ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਵੱਟਾ ਇੱਕ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਸੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਸ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਮਾਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਮਾਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗੂ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ वर्टिकली डाउनवर्ड लगूगी सो ये ग्रेविटी को लगूगी जी वर्टिकली डाउनवर्ड एमपी तो ये टेंशन को टेंशन फोर्स ऊपर से ऊपर लगूगा ਕੀ ਲੱਗੂ टेंशन फोर्स ऊपर को लगूगा कि नीचे लगूगा ऊपर लगूगा टेंशन इधर लगूगी ठीक है जी सो ये की एक्सेलरेशन को नोट करो एडी लिफ्ट को मूव करोगे ये एक्सेलरेशन होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जड़ा ये मास है ये मास को नोट कर लो मास है और 2 kg ठीक है जी सो देखो जी ये लिफ्ट जेडी है ऊपर को मूव कर दी गई है एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मास कितना है 2 kg सो देखो ये नीचे खड़ोते नीचे का ग्राउंड पे खड़ोते आ ग्राउंड फ्लोर है ऐसा तो नहीं खड़ोते ग्राउंड फ्लोर है तो नीचे खड़ोते जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤੀ ਪਈ ਹੈ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਰਹੂਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਫਟ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਇਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬਟ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂਗਾ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗੋਲ ਬਣਾਤਾ ਮਾਸ ਆਏਗਾ ਮਾਸ ਸੋ ਐਮ ਲੈ ਲਓ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ऊपर को लगती भी है नीचे को ग्रेविटी लगती है सो देखो जी डायरेक्शन दोनों ही ऑपोजिट है अगर ये पॉजिटिव है तो ये होगा क्योंकि लेफ्ट साइड ऊपर को जाती है ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव कर दो क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है यदि वैल्यू काट के देखो यदि वैल्यू सॉल्व करके देखो यदि वैल्यू किया होगी तो देखो देखो क्या आएगी t t दे में -mp कर दो और एक ये इक्वल होगी जी ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ F ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ F ਨਹੀਂ ਐਮ ਦੇ ਸਰ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਗਾ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਨਿਊਟਨ ਬੇਸਿਕ ਕरेगा हां आप बहुत सब करिए तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ये वाला ਜਿਹੜਾ माइनस mg को बदल इवन होगा प्लस इवन होगा ma प्लस mg m कॉमन आ सकती है m कॉमन कर दो ये टू a प्लस
ਅੱਗੇ ਜੀ जी ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ टू टू और ग्रेविटी कितनी है 2 kg 2 kg ग्रेविटी 2 kg है नहीं 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 हो बात दोनों एम देखो जी ग्रेविटी 10 है 10 ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल होती है पर लेकिन पहले ले लेंगे वह एक ही दिया एक्चुअली 8 मीटर पर सेकंड पर ही थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हुई नहीं क्योंकि जेडी जी है पहली अज्यूम कर ले तो 10 मीटर करो वैल्यू पुट किया जाएगा मास कितना है मास ऑफ बॉडी 2 एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्केल 10 कितना है मास ऑफ इसे सॉल्व कर दो 24 और नाला जो है सो ये ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਫਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਗੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਫਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਕੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਡੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਸ ਹੋ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਮੈਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਲਿਫਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਨੋ ਡੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਕਰਨੀ ਸੇਮ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਲੱਗਾ ਵਾ फ्रेम के नाल थ्रेड है हां जी और एमडी तो नीचे की लिखा लिफ्ट लिफ्ट है हां वो लिफ्ट लिखा मैं बता रहा पता लगे कि एग्जांपल ਲਈ है ठीक है जी ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੇਰ ਉਹ ਲਿਫਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸ ਹੈ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ 2 kg ਹੈ ਸੇਮ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ 2 kg ਹੈ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਲੈ ਲਓ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆਵਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਸ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਾਊਨ ਲੱਗੂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸ ਸਟੇਬਲ ਦੇ ਜਾਊਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ये जी फ्री बॉडी डायग्राम ट्रा करके देखो सो पहला जी फ्री बॉडी डायग्राम ट्रा करके मास पे बना लो जितना काफी छोटा जिहा सो ये देखो टेंशन फोर्स ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਬॉडी ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ mg ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ डाउनवर्ड ऐसे करते हैं तो इधर भी वो करके वो कितना बनती है इधर एक भी नहीं उधर चलो ये बस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड कितना p और डाउनवर्ड कितना mg वैल्यू पुट करके देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲਿਫਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਲਿਫਟ ਐਕਸੀਲਰੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਬਟ ਉਹ ਐਕਸੀਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ एक्सेलरेशन 0 ਇਧਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕੋਡ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 20 अच्छा सिंपल फॉर्मूला देखो दोस्तों फर्क आ गया ना वैल्यू ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੈਠੇ 20 ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ 24 ਆ ਗਈ ਗਲਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਆ ਸਹੀ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਜੀ
कोई स्टूडेंट इतना भी कह सकता कि सब धरती घूमनी चाहिए ये लिफ्ट जाती भी धरती घूमनी चाहिए क्योंकि धरती घूमनी है ना धरती में माता घूमती है रोटेट करती है रिवॉल्व करती है दो चीजें करती है सो ਉਹਦੀ कांस्टेंट वेलोसिटी ये नहीं तो वेलोसिटी कभी 100 की कभी 50 होगी इधर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी ढाके को सॉल्व करोगे ना ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੋ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 24 ਹੈ ਉਹ ਵੀ 24 ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ 24 ਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਫਿਰ ਲੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ Acceleration is structure. ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਫ੍ਰੀ ਬॉडी ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬॉडी की ग्राउंड लगा दी है Angle की बात करना नहीं. बनानी पड़ी है क्योंकि ये स्लो फोर्स अप्लाई करना टेंशन ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਧਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ MA ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਉਹੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ Which acceleration? ਕੁਝ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ T = 20 mg ਲਿਖਿਆ ਹੈ T = mg ਲਿਖਿਆ ਹੈ प्लस MA प्लस mg ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ M ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ m ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ g + a ਆ ਗਿਆ ਸੋ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੈਂਸਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 2 ਆ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 2 × 12 24. ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 24 Newton. 24 ਨਿਊਟਨ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸਰ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ F P = -F ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਰੀਏ ਨੰਬਰੀਕਲ ਕਰੀਏ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ 24 8 ਇਹ ਕੋ ਰੇਂਜ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੰਬਰੀਕਲ ਫਾਸਟ ਕਰੋ ਦੂਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਕਰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਫ੍ਰੀ ਬॉडी ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫਰਕ ਆਊਗਾ ਬਾਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਮ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੜਾ ਲਓ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਬੱਸ ਹੈ भले था बस है तो बस दे विच की है बस जड़ी है मूव करदी पई है चलदी पई कि एक्सेलरेशन ते चलदी पई है एक्सेलरेट करदी पई है सो इहदे विच देखो जी इह कहना इदां करके धागा बचा वा धागे दे नाल इह वेट बचा वा सो बस सेकंड चलदी पई है मतलब टू बचा बस दे विच बस या पालो बस ताडी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ते चलदी पई है सो जेड़ा इह धागा वा बदल जाऊगा क्योंकि इतना वेट बचा हुआ है ये पीछे को जाऊगा पीछे इतना ठीक है जी सो जो पीछे जाऊंगा कि एंगल कितना बनता है
और ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਬਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ हाँ जी ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ ਟੀ T। और ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੂ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਭਗਵਾਨ ਰੋਡ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰੋਡ ਆਹ ਰੋਡ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੱਟਾ ਵੱਜਿਆ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਗ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ 1 ਬਣ ਗਿਆ ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਨਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਨਰਸ਼ੀਅਲ Inertia. तो ग्राउंड को दोनों कर देते हैं नर्सियल रूप सो देखो नर्सियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की गल करेंगे इधर बैठे सो अगर ये ग्राउंड पे बैठे ना साडी बॉडी मूव नहीं करती भाई साडी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होगी अगर ये ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्व करते हुए हैं साडी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होगी और ये केड़ा केस है ये नर्सियल केस है मैं पहले लिखता जो लिख देते हैं ये वाला नर्सियल केस है सो ਇਹਦੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਦਾਂ ਬਣਾਉਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ weight ਬਣਾ ਹੋਏਗਾ weight ਬਣਾਤਾ ਸੋ weight ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ weight ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਜੀ ਬਗਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਧਰ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਇਧਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਇਧਰ ਵੀ ਥੀਟਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵਾਈ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਏਗਾ ਟੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਜੀ P1 देखो थीटा साइन दे दे t cos थीटा और इधर T sin theta. t sin थीटा ठीक है जी तो देखो जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਸ ਹੈ ਮਾਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ Downward. तो वर्टिकल डाउनवर्ड ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗੂਗੀ mg ਸੋ ਲੋਗੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਮੇਸ਼ਨ fy ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਸਮੇਸ਼ਨ fx ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ X ਵਾਲੇ ਤੇ 0 ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ देखो साड़ी x कितना होती है x एक्सिस कितना का मैं बनाना होगा x कितना था ये वाला y था x था z था देते हैं ये कोऑर्डिनेट बने देते हैं जरूर ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਦੀ ਤੇ y ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ f y ਦੀ ਗੱਲ तो स्पेशल f y ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੀ वाई डायरेक्शन केड़ी है ये वाली इथे ये वाली होगी फिर विद अपर और लोअर होगी लिख लो फिर अपर इज इक्वल टू डाउन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स अपवर्ड फोर्स में कितना लग जाता है बॉडी पे t cos थीटा डाउनवर्ड कितना लग जाता है mg देख लो फिर t cos थीटा इज इक्वल टू mg आई कॉल इट क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट देखो जी ये जो होगा सारा सॉल्यूशन f वाली और ये गल करते हैं सॉल्यूशन fx की सो देखो जी x के एक्सेस करते हुए एक्सेलरेशन कर दी गई है तो सो बॉडी एक्सेलरेट कर दी गई है देखो इधर अगर इधर ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਦੀ ਤੇ ਬੋਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਊਗੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੋਡੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ गाड़ी
साडी बस के इधर मूव करनी पई है क्यों मूव कर दी बॉडी वेक्टर ਹੁੰਦੇ मैं पहला गल की सिचुएशन एफ पाई थी और वो जीरो क्यों लिखा क्योंकि बाकी बॉडी को ने जिंदगी का करनी पई है बट साडी बस की कहती इधर ਇੱਧਰ ਦਾ तो इस करके ये केड़ा एक्सिस है एक्स एक्सिस है इस करके एक्सेलरेशन होती पई है नोट कर लो सो देखो जी ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ राइट हैंड साइड लेफ्ट कितना फोर्स है कोई नहीं क्या लगेगा सोच समझ के कर दो वही फोर्स तो है ही है मैं इधर ये टी साइड कितना लगता है इधर साਡਾ कितना फोर्स लगेगा एफ में फोर्स ठीक है जी चलो थोड़ा बैलेंस स्वरूप है करो जी ये आ जाएगा टी sin थीटा इनको इधर उधर भी कर सकते हैं ठीक है इंटरचेंज भी करके लिख सकते हैं आई कॉल इट क्वेश्चन नंबर 7 ये पता है क्यों इधर दी गई कि साडी की बस है एक्स एक्सिस पे मूव कर दी एक्सेलरेट कर दी है इस करके न्यूटन लॉ का अप्लाई होगा इस करके एफ ए आर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना वो चीज है तो ये तो बैलेंस कर सकते हैं डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन देखो जी इक्वेशन एम ने लेफ्ट साइड है तो इंटरचेंज करके ले सकते हैं मान लो मैं एम इधर ले सकता हूं एम इधर ले सकता हूं टी साइन थीटा इधर मैं ना कितना मर्जी ले सकते हैं है कि इक्वल ही है मैं इधर कर लेता ठीक है जी क्योंकि ये बराबर बराबर हैगा राइट नहीं है बराबर आ हैगा राइट नहीं है ठीक है जी बट इतना नहीं है चलो नोट करो जी आगे डिवाइड करो दोनों क्वेश्चन क्वेश्चन 1 और 2 डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन तो इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा जी ऊपर t sin थीटा आ जाएगा और इधर